جی ناظرین، آج ہم موجود ہیں ایس او ایس ولیج ملتان کے کمپاؤنڈ میں، اور ہم آج آپ کو ایس او ایس ولیج میں موجود تقریباً 100 سے زیادہ ایسے بچوں سے ملوائیں گے جو ایک تربیتی دورے پر ملتان آئے ہوئے ہیں، اور ان کی میزبانی کر رہے ہیں مظفر گڑھ کے ایک انڈسٹریلسٹ جناب چودھری ذوالفقار صاحب۔ اور یہ بچے ہر سال تقریباً 3 ماہ کا تربیتی کورس کرتے ہیں جو کہ مکمل طور پر فری کروایا جاتا ہے۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ان تمام بچوں کے ساتھ جو کہ ایک روزہ تربیتی دورے پر ملتان آئے ہوئے ہیں ایس او ایس ولیج ملتان کے کمپاؤنڈ میں، اور ان بچوں کے ساتھ اس تربیتی دورے کے لیے جو فوکل پرسن ہیں ندیم عاصم صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ آج کی یہ جو تربیتی دورے کی ایکٹیویٹی ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں، اور اس کے پیچھے کیا ان کا ایک ایم ہے کہ یہ ہر سال بچوں کو یہ تربیتی دورہ کرواتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام ندیم عاصم ہے جی۔ تو یہ ہمارا سن 2012 میں ہمارے سی ای او صاحب ہیں چودھری بردر، ہماری انڈسٹری ہے خانپور بگا شہر میں، ٹیکسٹائل مل ہے۔ تو یہ 2012 میں ہمارا یہ پروگرام سٹارٹ ہوا تھا۔ 2012 میں ہمارا جب پروگرام سٹارٹ ہوا تو یہ بچے بھی بہت کم تھے، اسٹرینتھ بہت کم تھی ہماری، اور ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز بھی نہیں تھی۔ تو آہستہ آہستہ اس پروگرام کو ہم نے امپروو کیا، اور آج ماشاءاللہ ہمارا یہ 10th سیشن ہے۔ تو 10th سیشن میں ہمارا بیسکلی ہمارے پاس بچے جو ہیں یہ ہیں کہاں سے اور یہ کون سی کلاسز سے ہیں۔ یہ 9th اور 10th کے بچے ہیں بیسکلی، جو یہ ان کا پیپر ہوتے ہیں ان کے بعد جو فری ہوتے ہیں، تو ان کا ٹائم ویسٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کے لیے یہ بنایا ہے۔ ایک 3 ماہ کا کورس ہے، 100 ڈیز کا کورس ہے۔ تو اس میں ہم مختلف قسم کے کورسز کراتے ہیں۔ اس میں کمپیوٹر کا کورس ہے، ٹیکسٹائل کے حوالے سے ہے، اس میں میکینیکل کا ہے، ورک شاپ کا، الیکٹریکل کا ہے، سول انجینئرنگ کا ہے، اور اس میں مختلف قسم کے اور بھی، یہاں تک کہ ہم ان کو کوکنگ کا بھی کام تھوڑا بہت بچوں کو سکھاتے ہیں کہ گھر میں جو ہے یہ چائے وغیرہ بنائیں یا چھوٹی موٹی چیزیں ایکٹیویٹی وہ کر سکیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے اب آج تربیتی ہمارا جو تفریحاتی پروگرام ہے، اس میں ہم مختلف شعبوں کا آج وزٹ کریں گے۔ تو یہ بیسیکلی ہمارا معلوماتی دورہ ہے۔ معلومات ہے، بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، یہ گھر سے بھی کبھی نہیں نکلے، تو ان کو پتہ ہو کہ یونیورسٹی کیا ہے، ایس او ایس ولیج کیا ہے، تو یہ مختلف قسم کے جو چیزیں ہیں نا یہ کیا ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم ان کو کچھ دن پہلے ہم ان کو لے کے گئے تھے ڈسٹرکٹ کورٹ میں، لے گئے تھے مظفر گڑھ میں، وہاں پر ان کے لیے بہت ہی نئی چیز تھی وہ۔ اس کے بعد ہم ان کو 1122 لے گئے، وہاں کے ساری چیزیں بتائی ان کو، پھر ہم ان کو پولیس اسٹیشن لے گئے تاکہ ان کو ڈر، وہ ایک پولیس والا جو ڈر ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے، اور ان کو وہاں پر ساری چیزیں جو ہے نا وہ انہوں نے بتائیں کہ FIR کیا ہوتی ہے، بیسیکلی جو مجرم ہوتے ہیں ان کو کیسے رکھا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کو ہم نے سکھائی ہیں۔ تو بیسیکلی ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو سیلف کانفیڈنس آئے، ان کی تربیت اچھی ہو، تاکہ یہ آگے جا کے ان کے اندر اتنا کانفیڈنس ہو کہ یہ آگے جا کے بات کر سکیں اسٹیج پہ۔ یونیورسٹی لیول پہ ان کو لے کے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا دماغ وہ ہے وہ وہاں پر جائے کہ ہم نے یونیورسٹی جا کے پڑھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ان کو کروا رہے ہیں۔ جی ندیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کا آج کا کیا پروگرام ہے، اور آج ہم ان بچوں کو کہاں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ ہمارا آج کا سب سے پہلے ہمارا شیڈول جو ایس او ایس ولیج میں ہے، اس کے بعد ہمارا PTV اور ATV میں جائیں گے، ہمیں وہاں پر دیکھیں گے کہ کیسے کام کرتے ہیں وہ۔ اس کے بعد ہم ان کو میٹرو کا ایکسپیرینس دلائیں کہ میٹرو بس پہ سفر جو ہے نا وہ کیسے ہوتا ہے، کیا اس کا پروسیجر ہے۔ تو اس میٹرو کے تھرو ہم یہاں پر یونیورسٹی جائیں گے، BZU میں، BZU یونیورسٹی، وہاں پر لے کے جانے کا ان کو مقصد یہ ہے کہ ان کا تھوڑا ویژن کلیئر ہو، ان کا تھوڑا سا وہ دیکھیں کہ ماحول کیا ہے یونیورسٹی کا۔ اس کے بعد ہمارا چیمبر آف کامرس میں ہے، پھر لائبریری میں ہے، پھر ہمارا لائنز کلب ہے، یہاں پر کرسچن لائنز کلب کے نام سے کلب ہے، تو وہاں پر ان کو لے کے جائیں گے وہ کیسے کام کرتے ہیں۔ تو پھر ان کو ہم قلعے پہ بھی لے کے جائیں گے تاکہ تھوڑا سا تفریح بھی ہو جائے ان کی۔ تو یہ ہمارا آج کی انشاءاللہ۔ جی ناظرین، تو اب ہم شروع کرتے ہیں، آج کے اس دن کا آغاز کرتے ہیں یہاں سے ایس او ایس ولیج سے، اور میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ان بچوں کے پاس، اور ان بچوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے اس وقت کیا کیفیت ہے، اور یہ کیا انہوں نے اس پورے 3 ماہ کے کورس میں کیا سیکھا ہے، اور اس میں ان کو کیا کیا سہولیات دی گئی ہیں۔ تو جی ناظرین، تو ہم ان بچوں سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فرقان، یہ ابھی بتائیں گے آپ کو کہ ان کے کیا تجربات رہے ہیں اس تربیتی دورے کے لیے۔ سر، میرا نام محمد فرقان ہے، میرے والد صاحب کا نام ظفر اقبال ہے۔ میں گورنمنٹ بوائے اسکول خانپور بگا شہر میں پڑھتا ہوں، اور میں نے ابھی 9th کے پیپر دیے ہیں، اب میں 10th کلاس میں پڑھ رہا ہوں۔ تو میرے کلاس کے لڑکے نے مجھے بتایا تھا کہ
चौधरी ब्रदर टेक्सटाइल मिल के अंदर कंप्यूटर कोर्स करवाया जाता है। तो उसके बाद फिर जब मुझे छुट्टियाँ हुई तो मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मुझे भाई जब मैंने देखा तो यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई थी। यहाँ पे बहुत सारे कोर्स भी करवाए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर कोर्स, इंजीनियर कोर्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कोर्स करवाया जाता है। और इसी के साथ साथ दूसरे इंजॉयमेंट के भी मुख्तलिफ़ किस्म के भाई इंजॉयमेंट भी करवाए जाते हैं, फार्म पे भी ले जाया जाता है। तो जब मैं यहाँ पे आया तो सबसे पहले सर ने हमें सेल्फ़ इंट्रोडक्शन देना सिखाया और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस सर ने हमें भाई सिखाया। जब मैं यहाँ से आने से पहले मुझे बस कंप्यूटर की तारीफ़ आती थी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करती है। अब मुझे कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पता है और मैं किसी को समझा भी सकता हूँ और वो करके भी दिखा सकता हूँ। वेरी गुड। अब हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि इनके क्या तजर्बात रहे। मेरा नाम नवीद अहमद है, मेरे वालिद साहब का नाम फरीद अहमद है। 3 माह के अंदर मैंने कंप्यूटर की बेसिक सीखी है और इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक सीखी है और वर्कशॉप की बेसिक सीखी है और जो है फैक्ट्री की इंडस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हारिस है और मैं मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी हूँ। हमें वहाँ पर बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली हैं, बहुत सी चीज़ें समझने को मिली हैं। तो आप ये बताएं कि क्या इस तरबीती कोर्स का कोई फ़ीस है या ये बिल्कुल मुफ्त है? नहीं, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा नाम सैयद मोहम्मद हसन है। इस तरबीती कोर्स की कोई फ़ीस हमसे नहीं ली गई है, बल्कि हमें बहुत सारी जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं गेस्ट। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये हमारी कौम के ममार और ऐसे बच्चे जिनको उन इलाका जात में जहाँ पर वो तमाम फैसिलिटीज़ या वो सहूलियात मुहैया नहीं होती जो कि बड़े बड़े शहरों में दी जाती हैं, वहाँ पर चौधरी ब्रदर्स के रूए रवां जनाब चौधरी जुल्फ़कार साहब ने ये बेड़ा उठाया है, जो कि हर साल मुख्तलिफ़ स्कूलों के बच्चों को ये सहूलत फ़राहम करते हैं कि वो इनकी फैक्ट्री में, इनकी इंडस्ट्री में मौजूद एक ऐसा सेक्शन जहाँ पर ये हर साल मुख्तलिफ़ बच्चों को तरबियती कोर्स करवाते हैं, जिनमें ये बच्चे बता रहे हैं कि कंप्यूटर कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक कोर्स और डिफरेंट रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली वो फील्ड जिससे ये अपने आप को, अपने रोज़गार को, ज़रिए माश को मजबूत कर सकते हैं, आगे ज़िंदगी में आकर उनकी कारआमद हो सकती है, वो तमाम चीज़ें और वो तमाम ट्रेनिंग्स वो वहाँ पर दी जाती हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आज का प्रोग्राम हमारा इन बच्चों के साथ चल रहा है, तरबीती दौरा है, तो हम SOS विलेज के कंपाउंड में मौजूद थे। अब हम इस वक्त मौजूद हैं SOS चिल्ड्रन होम्स के कंपाउंड में और इन बच्चों को विज़िट करवाएंगी यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर मैडम आसफ़ा। हम उनसे बात करते हैं और वो आज हमें ब्रीफ़ करेंगी कि अगला हमारा जो प्रोग्राम होगा वो क्या होगा इन बच्चों के साथ। जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज अभी आप लोग यहाँ पे आए हो, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए हो, आपने हमारे इस इदारे का विज़िट जो है वो रखा है। और मैं बताना चाहूँगी आपको कि ये इदारा क्या है और इसमें जो है हम किस चीज़ के लिए बच्चों को जो है वो हम अकामोडेट करते हैं। ये SOS चिल्ड्रन होम के नाम से जो है ये इदारा बनाया है हमने। इसमें वो बच्चे हम रखेंगे कि जो माँ जिनकी काम करती है, वालिद जिनका नहीं है, और वो खातून जो अपने बच्चों को काम के साथ साथ अकामोडेट नहीं कर सकती, और उन बच्चों को हम यहाँ पे एक शेल्टर देंगे और उनके लिए यहाँ पे रिहाइश का इंतज़ाम भी है, तालीम का भी है, और उनकी तमाम ज़रूरियात को जो है वो हम यहाँ पूरा करने की कोशिश करते हैं। और अभी जो है आप लोगों को मैं विज़िट कराऊंगी SOS चिल्ड्रन होम का। होना ज़रूरी है। जो आम शहरी अपने बच्चों के लिए ख्वाहिश रखता है वो इन तमाम यतीम बेसहारा बच्चों को यहाँ SOS होम में मुहैया की जाती हैं। आज हमारे साथ इस SOS होम की एक मदर, क्योंकि यहाँ पर जो होम्स बने हुए हैं उनको जो लुक आफ्टर करते हैं हर होम में, इन बच्चों को 8-10 बच्चों के ग्रुप को उनको वालदा का दर्जा दिया गया हुआ है SOS में, और उनके तमाम तर जो भी ट्रेनिंग है वो एक मदर की ट्रेनिंग के मुताबिक ही की जाती है, और उनकी जो एफिलेशन है इन बच्चों के साथ वो एक माँ की एफिलेशन जैसी होती है। तो आज एक माँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम है आयशा रिदा। हम उनसे पूछते हैं कि वो इन बच्चों के साथ किस तरीके से रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ 2 साल से काम कर रही हूँ एज़ ए मदर। SOS में मेरे पास तकरीबन सारे ही छोटे छोटे बच्चे पाए जाते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड से आए हुए हैं, मुख्तलिफ़ फैमिली से आए हुए हैं, तो इनकी तरबियत मैं कर रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पर। बच्चों को ब्रेकफास्ट से डिनर तक
تمام سہولیات دی جاتی ہیں, تمام کھانا ان کو ہر طرح کا دیا جاتا ہے, اور کچھ دن کے بعد مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ان کو آؤٹ سائڈ بھی لے کے جایا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ بچے یہاں بہت انجوائے کرتے ہیں. جیسے کوئی ایونٹ ہوتا ہے ان کو فنکشن ویئرز بھی ملتے ہیں, کپڑے جوتے ہر طرح کے ملتے ہیں, اور بچوں کی برتھ ڈے وغیرہ بھی سیلیبریٹ کی جاتی ہیں. ہر بچے کے لیے ڈیفرنٹ اس کی وش پوچھی جاتی ہے, جیسے مطلب ہوتی ہے تو وہ سب ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے. تو یہاں کا ماشاءاللہ ماحول بہت اچھا ہے. یہاں پہ ایز اے مدر میں جاب کر رہی ہوں, تو میرے لیے بھی یہاں پر ریزیڈنس بھی ہے میرے لیے, اور ماشاءاللہ سب کچھ الحمدللہ بہترین ہے. ایک سیف ہمارے پاس شیلٹر موجود ہے الحمدللہ. ناظرین, اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے اگلے ڈیسٹینیشن پر جو ان بچوں کو لے کر, اور وہ ہوگی ملتان میں موجود پاکستان ٹیلی ویژن اسٹیشن. تو ہماری ملاقات ہوگی اب پی ٹی وی اسٹیشن ملتان. جی ناظرین, اب ہم آج کے اس تربیتی دورے میں اپنی اگلی منزل پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر ملتان پہنچ گئے ہیں. آئیں ہم آپ کو لے چلتے ہیں پی ٹی وی سینٹر ملتان کے اندر, اور ان بچوں کے ساتھ اس کا ایک دورہ کرتے ہیں. جی ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر ملتان میں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ٹیکنیکل ہیڈ مجاہد صاحب. ان سے ہم پوچھیں گے ان کی یہ سینٹر کس طرح فنکشن کر رہا ہے. جی السلام علیکم. یہ ہم اس ٹائم پی ٹی وی سینٹر ملتان میں کھڑے ہیں. تو ہمارے پاس اس ٹائم جو ہے اسٹوڈیو 1 کے ماسٹر کنٹرول روم میں کھڑے ہوئے ہیں, اور پلس جو ہے یہاں سے جو بھی کچھ ہم نیوز وغیرہ کا ہم پڑھتے ہیں اس کی کنٹرولنگ سسٹم یہاں پہ ہوتی ہے. جو کنٹرولنگ سسٹم میں یہاں پہ 2 حصے ہوتے ہیں, ایک آڈیو علیحدہ ہوتی ہے, ویڈیو علیحدہ ہوتی ہے. اس کنڈیشن میں جو آڈیو اکوپمنٹ ہے وہ ہمارے اس چینل سے کنٹرول کیا جاتا ہے, جس کے اندر والیومز وغیرہ لگے ہوئے ہیں, اور جو ویڈیو سسٹم ہے وہ ہمارا جو یہ ویڈیو سوئچر لگا ہوا ہے, اس کے تھرو ہم کنٹرول کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج ویلکم کرتا ہوں یہ بچے چودھری ذوالفقار صاحب نے جو بھیجے ہیں چودھری ٹیکسٹائل مل کی. ان کو ہر سال یہ آتے ہیں, یہ یونیورسٹی کا ایکسپوجر ہوتا ہے. تو یہ ہماری یونیورسٹی جو سی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی, یہ ون آف دا لیڈنگ یونیورسٹیز آف پاکستان ہے, اور اس کی انٹرنیشنل رینکنگ بھی بہت اچھی ہے. اور ان بچوں کا کیونکہ انڈر پریویلیجڈ ایریاز کے بچے ہیں, تو یہاں وزٹ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے دل میں خواہش پیدا ہو تعلیم حاصل کرنے کی, جس طرح یہاں پر بچوں نے تعلیم حاصل کی اور اس وقت وہ ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. اور انٹرنیشنلی بھی وہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے گریجویٹس نہ گئے ہوں. اور خاص طور پر انگلش ڈپارٹمنٹ جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں, یہاں کے ہمارے گریجویٹس تو گریجویشن کے بعد وہ پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں, اور اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں, جو کہ پاکستان کے لیے بہت نیک نامی بھی ہے, اور پاکستان کے لیے ایک پریکٹیکل بینیفٹس کا بھی وہ ایک عملی نمونہ ہے. تو میں ان بچوں کو یہ نصیحت کروں گا کہ دے شوڈ ورک ہارڈ, اینڈ دے شوڈ کیپ دیئر موٹیویشن لیول ویری ہائی, کیونکہ موٹیویشن ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو کہیں کی کہیں لے جاتی ہے. جی ناظرین, ابھی ہم اس وقت پہنچ گئے ہیں مسلم بوائز ہائی اسکول کلمہ چوک پہ, اور یہاں پر ہمارے ساتھ ندیم صاحب موجود ہیں جو اس پورے تربیتی دورے کو آرگنائز کر رہے ہیں آج چودھری برادرز کاٹن انڈسٹریز کے بہاف پر. تو ان سے پوچھیں گے کہ اب آگے ان کا کیا پلان ہے. السلام علیکم. ابھی ہم آئے ہیں جی BZU سے, وہاں پر بچوں نے بڑا انجوائے کیا جی. وہاں پر انگلش وہاں پر ڈپارٹمنٹ میں ہم گئے تھے. تو یہاں پر اب مسلم ہائی اسکول بوائز ہائی اسکول میں آئے ہیں ملتان میں. تو یہاں پر بچوں نے ابھی ہم نے ان کو کھانا کھلایا ہے. کھانا کھلانے کے بعد ہم ان کو مسلم ہائی اسکول کا وزٹ کروائیں گے, اور اس کے بعد ہمارا پروگرام جو ہے وہ ملتان چیمبر آف کامرس کا ہے, اب وہاں پر ہم جائیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین, اب ہمارے ساتھ ان بچوں کے سپروائزر ہیں جو ان بچوں کو پراپر طریقے سے مانیٹر کر رہے ہیں, کنٹرول کر رہے ہیں, عاقب صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ اب تک کا جو دن انہوں نے گزارا ہے اس میں انہوں نے کیا ایکسپیرینس کیا ہے. ماشاءاللہ سے بڑا اچھا گیدرنگ رہی ہے, اور یہ پروگرام یعنی کہ آرگنائز کیا گیا ہے, اس کا بڑا ہی بینیفٹ ہوا ہے, اور بچوں نے یہ کارکردگی اپنی یعنی کہ بڑی فوکس طریقے سے کی ہے اس میں. شکریہ. جی ناظرین, اب ہم اس کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے ملتان چیمبر آف کامرس میں. اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں گلریز صاحب. یہ بتائیں گے ہمیں کہ انہوں نے آج یہ جو ابھی تک کا جو ہمارا ٹرپ تھا اس میں کس طریقے کی ایکٹیویٹیز کیں بچوں نے.
जी गुलरेज साहब। थैंक यू सो मच। सुबह से ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेहतरीन तरीके से चल रहा है इवेंट। उसमें मुल्तान के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में हम लोगों ने विज़िट किया, जिसमें BZU हो गया, SOS विलेज हो गया। देन उसके बाद अब यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम किया था मुस्लिम हाई स्कूल में। उसके बाद स्कूल का विज़िट है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसके बाद और भी जो मुल्तान की हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनमें उनका विज़िट करेंगे, जिसमें हमारे पास किला कोना, कासिम बाग, श्राइन ऑफ हज़रत शाहरुख आलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। देन उसके बाद हमारे पास लास्ट में है मुल्तान क्रिसेंट लाइन्स क्लब सेक्रेटेरिएट। उसके बाद फिर इंशाल्लाह जैसे ही हमारा ये कैंप कंप्लीट होगा देन ये लोग अपने जो डेस्टिनेशन है उधर विज़िट करेंगे। जी नाज़रीन, तो अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त और मिलते हैं दोबारा अपनी अगली मंजिल मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। जी नाज़रीन, अब हम पहुंच चुके हैं मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की कंपाउंड में, और अब यहाँ हम बच्चों को विज़िट करवाएंगे मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का और मिलवाएंगे उनको यहाँ के ओहदेदारान के साथ और मज़ीद उनके साथ करेंगे गुफ्तगू, ताकि हमें पता चले कि ये मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का क्या काम है और ये किस तरीके से हमारे ताजिर हज़रात को सहूलियात मुहैया कर रही है। जी जी नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं इस वक्त मुल्तान लाइब्रेरी के बिल्डिंग में, और अब हमारे जो बच्चे जो मुजफ्फरगढ़ शहर से आए हुए हैं एक तरक्की दौरे पर, हम उन बच्चों को लेकर पहुँच गए हैं इस वक्त मुल्तान की लाइब्रेरी। आए हम आपको ले चलते हैं की लाइब्रेरी के अंदर। जी यहाँ ठीक है मैं। जी नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँच गए हैं मुल्तान क्रिसेंट लाइन्स क्लब के ऑफ़िस में, और ये हमारे आज के तरबीती दौरे का आखिरी स्टेशन है। यहाँ पर हमारे जो बच्चे मुजफ्फरगढ़ से आए हुए हैं एक रोज़ा तरबीती दौरे पर, यहाँ पर वो मुल्तान क्रिसेंट लाइन्स क्लब के मेम्बरान से मुलाकात करेंगे और उनसे अपने सवालात करेंगे कि किस तरीके से लाइन्स क्लब जो है वो दुनिया में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुल्तान क्रिसेंट लाइन्स क्लब के प्रोफेसर आज़म साहब। उनसे पूछेंगे कि इनकी सरबराही में इस वक्त क्रिसेंट क्लब किस तरीके से काम कर रहा है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि मुल्तान में आपने जो है सीन जो है न्यूज़ चैनल इसका आगाज़ किया। आज हमारे लिए तो बहुत ही खुशी और बाइस मसरत दिन है कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमें सीन न्यूज़ चैनल जो है इसके प्लेटफॉर्म से अपने ख़यालात के इजहार का मौका मिला। तो आपने जो सवाल किया है मुल्तान क्रिसेंट लाइन्स क्लब है, तो ये एक क्लब है। वैसे तो लाइन्स इंटरनेशनल इस वक्त दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में काम कर रहे हैं। लाइन्स इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आज आपने देखा कि हम चौधरी ब्रदर्स टेक्सटाइल मिल्स की तरफ से एक तरबीती दौरे पर आए हुए बच्चों के साथ मौजूद हैं, और आज सुबह से इन लोगों ने SOS विलेज, पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, उसके बाद मेट्रो का सफ़र, और फिर हम लोग आए मुस्लिम बॉयज़ हाई स्कूल में। वहाँ पर इन बच्चों ने दोपहर का लंच किया, और फिर हम वहाँ से आ गए मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जहाँ पर हमें असिस्टेंट सेक्रेटरी मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स साजिद अंसारी ने इन तमाम बच्चों को ब्रीफ़ किया, चैम्बर के फंक्शंस के बारे में बताया, और फिर वहाँ से हम पहुँचे हैं मुल्तान क्रिसेंट लाइन्स क्लब के ऑफ़िस में, और यहाँ बच्चों ने मुल्तान क्रिसेंट लाइन्स क्लब का फंक्शंस देखा, और उसके बाद बच्चों ने फंक्शन पूछे कि किस तरीके से लाइन्स क्लब किन किन ग्राउंड्स पर काम कर रहे हैं। इस मौके पर हमारे साथ मौजूद थे मुजाहिद शेख साहब और अफजल सिपरा साहब, साबिक
प्रेसिडेंट लायंस क्रिसेंट क्लब, और उसके बाद ये बच्चे यहाँ से जाएंगे बहाउद्दीन ज़िक्रिया दरबार पर, वहाँ से ये होते हुए वापस अपने शहर खानपुर बगाशेर चले जाएंगे। इसके साथ ही इजाज़त दें कैमरामैन वसीम अकरम के साथ इमरान बुखारी, सीन न्यूज़, मुल्तान। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।